thank you is probably my favorite prayer. Probably what I should pray the most, because when I look at my life, I have so much to be grateful for. If there's one emotion, it's definitely gratitude when I think of God and when I think of all the things that He's done for me. And I believe that's probably one of the most powerful prayers I could pray, is just thank you. You know, but sometimes, life's not easy, and, you go through some storms and hit some walls, and you kind of have to remind yourself and command your own soul to bless the Lord. Command your own soul to say thank you when it's not easy. But I love that that's what He loves to hear, is thank you and hallelujah. And even if that's all I've got or all I have to believe He loves that. Hallelujah. Thank you, God. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, with all that I have singing hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Ooh, oh, praise the Lord, praise the Lord.
and praise you again and again. With all that I have, singing hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I've nothing else fit for my King, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. 오늘 2024년의 마지막 주일이고요. 그래서 2024 Life Evaluation이라는 제목을 가지고 고린도전서와 마태복음 말씀을 볼 건데, 우리 봉독은 고린도전서 4장 1절로 5절 말씀을 읽고 마태복음 말씀은 또 우리 성경 말씀을 드리면서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 고린도전서 4장 1절부터 5절입니다. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 한 절씩 돌아가면서 봉독하도록 하겠습니다. 먼저 1절입니다. 사람은 이와 같이 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 관리인으로 보아야 합니다. 이런 경우에 관리인에게 요구하는 것은 신실성입니다. 내가 여러분에게서 심판을 받든지 세상 법정에서 심판을 받든지 나에게는 조금도 문제가 되지 않습니다. 그뿐만 아니라 나도 나 자신을 심판하지 않습니다. 나는 양심에 거리끼는 것이 없습니다. 그러나 이런 일로 내가 의롭게 된 것은 아닙니다. 나를 심판하시는 분은 주님이십니다. 그러므로 여러분은 주님께서 오실 때까지 아무것도 미리 심판하지 마십시오. 주님께서는 어둠 속에 감추인 것들을 환히 나타내시며 마음속의 생각을 드러내실 것입니다. 그때 사람마다 하나님으로부터 칭찬을 받을 것입니다. 아멘. 가슴에 손을 얹고 함께 고백하겠습니다. 이 시간 하나님의 말씀을 받습니다. 이 말씀이 나를 변화시킵니다. 이 말씀이 우리 가정을 변화시킵니다. 내 멋대로의 신앙에서 벗어날 것입니다. 아멘. 우리는 평가를 하며 살아갑니다. 어떠한 평가를 할까요? 음식의 맛을 평가하고요. 저는 굉장히 커피에 예민합니다. 그래서 아무 커피나 가지 않습니다. 커피의 맛을 평가하고요. 물건을 살 때도 그 물건의 퀄리티가 어떠한지를 평가를 해요. 며칠 전에 장을 보러 갔다가 아내랑 같이 아내가 저한테 제가 얼마 전에 양상치를 사왔어요. 요즘 양상추. 자꾸만 요새 따라 야채가 땡기는 거예요. 그래서 당근 사다 먹고 제가 막 그래요. 양상추 사다가, 양상추 맞나요? 아무튼 상추 같은 거 그거 사다가 먹고 막 그러는데, 그러니까 아내가 저한테 알려줬어요. 어떤 거를 골라야 되는지. 그래서 톡톡 쳐보라고. 하나에 치니까 속이 비어있고 하나는 치니까 속이 꽉 차 있는 거예요. 그래서 이런 걸로 사야 된다라고 팁을 알려줬습니다. 그래서 우리 꼬마같이 물건을 살 때도요, 이 물건의 퀄리티가 어떠한지를 평가를 해요. 그것뿐일까요? 우리 인간관계에 있어서도 사람을 끊임없이 평가합니다. 저 사람을 평가하고 저 사람을 평가하고 평가하며 살아가요. 예배를 평가합니다. 오늘 찬양이 어떠했는지, 설교가 어떠했는지, 끝나고 나서 우리 티타임이 어떠했는지 등등, 우리는 무엇인가를 끊임없이 평가를 하며 살아가고 있다는 거예요. 그런데 동시에 우리는요, 또 누군가부터 평가를 받으며 살아가요. 직장에서는 매니저로부터 동료들로부터 평가를 받고요. 학교에서는 선생님과 친구들로부터 평가를 받고요. 가정에서도 가족으로부터 평가를 받습니다. 교회에서는 성도들로부터 평가를 받고요. 끊임없이 우리도 평가를 받으며 살아간다라는 거예요. 그리고 이 평가에 따라 때로는 기뻐하기도 하고 슬퍼하기도 하고 실망하기도 하고 때로는 분노하기도 합니다. 오늘날 많은 사람들이 SNS를 하죠. SNS를 하는 이유가 무엇일까요? 나의 인생을 평가받고 싶어서 아닐까요? 또는 다른 사람의 인생을 내가 평가하고 싶어서 SNS를 하는 건 아닐까요?
미국의 수십만 명의 팔로워를 가지고 있었던 유튜브와 인스타그램을 했던 사람이, 인플루언서가 어느 날 갑자기 하루아침에 유튜브와 그 인스타그램 계정을 없애버렸다고 해요. 그래서 기자가 물어봤대요. 왜 그 수십만 명의 팔로워를 하루아침에 끊어버리냐라고 물어보니까 이렇게 얘기를 했대요. 더 이상 사람들로부터 내 인생을 평가받고 싶지 않아요. 사람들로부터 좋은 평가를 받고 싶어서 진짜 내 모습이 아닌 거짓된 나의 모습을 포스팅하고 싶지 않아요. 이제 그러한 삶에 지쳐버렸어요. 여러분 어떠하십니까? 우리의 2024년은 어떠했나요? 어떠한 인생을 우리가 살았습니까? 여러분은 어떠한 기준으로 사람들을 평가하셨습니까? 동시에 어떠한 기준으로 누군가로부터 평가를 받아오셨습니까? 그럼 중요한 것은요, 여러분을 평가하는 사람이, 그 사람이 가진 기준이 과연 옳은 기준인가? 혹시 여러분이 잘못된 기준으로 평가를 받고 잘못된 기준으로 받은 그 평가 때문에 슬퍼하고 좌절하지는 않으셨습니까? 커피빈이 많이 나는 아프리카 한 나라에 살고 있는 사람에게 한 기자가 이렇게 질문했다라고 해요. 당신이 하루 종일 커피 비늘 따는 일을 해서 버는 돈이 2불인데 이 커피 한 잔이 미국에서는 얼마인지 아세요? 5불입니다 라고 이야기를 했다라고 합니다. 이 이야기를 듣고 그 커피 비늘 땄던 아프리카에 있는 노동자가 굉장히 슬픈 표정을 지었다라는 거예요. 당연하죠? 하루 종일 내가 이 커피 비늘 따서 버는 돈 2불인데 이 고작 커피 한 잔이 5불이라니 얼마나 슬프겠습니까? 근데 이 사람이 이렇게 얘기를 했대요. 미국 사람들은 참 불쌍하네요. 우리는 공짜로 마실 수 있는 이 커피를 그렇게 많은 돈을 주고 사 먹다니. 그러고 보니 나는 참 행복한 인생이네요. 얼마든지 마음껏 커피를 공짜로 마실 수 있으니까. 무엇이 인생의 성공의 기준일까요? 어떠한 기준이 과연 우리의 인생을, 여러분의 인생을, 여러분이 살아온 2024년을 성공했다 혹은 실패했다라고 말할 수 있을까요? 어떠한 기준이 과연 우리로 하여금 우리의 인생을 평가하는 기준이 되어야 할까요? 우리가 오늘 함께 나눴던 이 고린도전서 이 말씀은요, 특별히 고린도 교회의 분열의 문제가 있었어요. 다양한 원인 때문에 교회의 분열의 문제가 있었는데 이 교회의 분열의 문제를 바로잡기 위하여 바울이 고린도 교회에게 쓴 편지입니다. 그런데 그 분열에 여러 가지 원인이 있지만 그 중에 첫 번째 이유가 뭐냐면 바로 잘못된 기준으로 사람들을 평가하고 판단했어요. 특히 이들은요, 전임 목회자였던 바울과 지금 현재 목회자인 아볼로를 자신들의 생각과 기준에 따라 그들을 평가하고 판단했어요. 그 평가의 결과에 따라서 누구는 나는 바울파다, 누구는 나는 아볼로파다 라고 하면서 하나되의 공동체가 나누어지게 됩니다. 그래서 바울은요, 이들에게 바울과 아볼로를 평가하고 판단하고 있는 이 성도들의 기준이 잘못되었을 뿐만 아니라 본질적으로 그들에게는 평가할 자격이 없다라는 것을 이야기를 합니다. 그러면서 오직 자신을 평가할 분은 누구다? 예수님 한 분뿐이라는 거예요. 근데 예수님이 그 평가를 언제 하시냐? 예수님이 다시 오실 때 그 심판의 날에 평가가 이루어질 것이다 라고 오늘 말씀에 이야기하고 있습니다. 먼저 1절 말씀 우리 함께 읽어볼게요. 시작. 사람은 이와 같이 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 관리인으로 보아야 합니다. 사람은 이와 같이 우리를, 그렇죠? 바울과 아볼로를, 그리고 우리 모든 그리스도인들이겠죠. 두 가지 역할을 이야기하고 있어요. 어떻게 보면 두 가지 정체성이겠죠. 첫 번째가 뭐예요? 그리스도의 일꾼. 두 번째는 하나님의 비밀을 맡은 관리인이다라고 이야기하고 있습니다. 먼저 그리스도의 일꾼을 한번 살펴볼게요. 일꾼은 영어로 보면 servant인데 여기서 사용된 헬라어 단어의 의미는 주인의 아래에서 주인의 밑에서 명령을 따른다라는 뜻입니다. 즉 바울은 나의 정체성은
예수님의 일꾼이야. 그렇기 때문에 나는 예수님의 명령을 따라 사는 사람이지 너희들이 혹은 사람들이 어떻게 말하는가를 듣고 따르는 사람이 아니야 라는 것을 지금 이야기하고 있다는 거예요. 이 말은 결국 나를 평가하고 나를 판단하실 분은 누구다? 예수님이시라는 거예요. 두 번째로 자신을 하나님의 비밀을 맡은 관리인이라고 얘기합니다. 여기서 말하는 하나님의 비밀은 복음을 이야기해요. 내가 복음을 맡는 사람이 아니라는 거예요. 바울 자신이 복음의 창시자가 아니라 바울은 하나님이 주신 예수 그리스도의 복음을 관리하는, 이것을 심고 물을 주고 자라나게 하는, 그 복음을 전하는 청지기, 관리인, 스튜어드라고 이야기를 하고 있다는 거예요. 이것이 바울의 정체성이라는 거예요. 그의 역할이자 사명이라는 거예요. 그렇기 때문에 바울은 사람의 기준이나 세상의 기준으로 평가와 판단을 받지 않는데요. 세상 법정에서 심판을 받든지 나에게는 조금도 문제가 되지 않는데요. 여러분들이 나를 심판하든 세상에서 나를 심판하든 그거는 I don't care. 상관없다라는 거. 왜? 너희들이 나를 판단하는 것이 아니라, 세상 법정이 나를 판단하는 것이 아니라 누가 나를 판단하기 때문에? 예수님이 나를 판단하기 때문이라는 거예요. 나아가 나도 나 자신을 심판하지 않는데요. 나도 나 자신을 평가하지 않는다라는 거예요. 그 이유는 나를 판단하고 평가하는 것도 누구의 역할이라는 거예요? 예수님이시라는 거예요. 그렇다면 바울과 아볼로만 예수님의 일꾼일까요? 이들만 복음의 청지기일까요? 그렇지 않죠. 여러분을 창조하신 분이 누구십니까? 여러분을 구원하신 분이 누구이십니까? 그러면 하나님이 여러분을 창조하신 이유가 무엇인가요? 예수님이 여러분을 구원한 그 목적이 무엇인가요? 하나님의 뜻에 따라 예수 그리스도를 통해 구원을 받은 우리 모두는 예수님의 일꾼이고요. 우리 모두는 복음의 관리인이에요. 청지기라는 거예요. 이것이 우리의 정체성이라는 것이죠. 그렇다면 이런 정체성을 가진 우리의 인생을 판단하고 평가하는 것은 누구여야 될까요? 다른 사람이어야 될까요? 여러분 자신인가요? 아니요. 둘 다 아니라는 거예요. 우리의 인생을 평가하고 판단하실 분은 예수님 한 분뿐이라는 거예요. 그렇다면 2024년을 살아오면서 여러분 누구의 판단과 평가를 받아오셨습니까? 누구에게 내가 그 칭찬 한번 얻으려고, 누구에게 인정을 받으려고 발버둥 치며 살아오셨습니까? 사람인가요? 예수님인가요? 세상의 기준인가요? 아니면 성경의 기준인가요? 사람들이 말하는 인생의 성공의 기준이나 행복의 기준으로 여러분의 인생을, 우리의 인생을 내가 성공했다 또는 실패했다 라고 판단하거나 평가할 수 있을까요? 내가 얼마만큼 2024년에 돈을 벌었는지, 내가 올해 이만큼 돈을 벌었습니다, 이만큼의 세이빙을 했습니다, 내가 올 한 해 이렇게 프로모션을 했고 내가 이런 커리어를 가졌습니다, 이런 것들로 인하여 하나님의 자녀이자 예수님의 제자이고 그리스도의 일꾼이자 복음의 관리인인 여러분의 인생을 누가 이런 것들을 기준으로 성공한 인생이다, 실패한 인생이다, 2024년 저 사람 참 잘 살았네, 저 사람 참 성공했네 라고 판단하고 평가할 수 있냐는 것이죠. 그럴 수 없다라는 거예요. 그런데 만약 우리가 자꾸만 사람들이 뭐라고 하는가, 세상에서 뭐라고 하는가, 그 기준에 따라, 그 판단과 평가에 따라 내가 막 좌지우지되며 살아왔다면, 마음이 막 불안하기도 했다가 마음이 기뻤다고 했다가 내가 2024년 이렇게 허비하면 안 되는데, 실패한 한 해를 보내면 안 되는데 라며 그렇게 살아왔더라면 그 잘못된 시선에서 우리는 벗어나기를 소망합니다. 그 누구도 그러한 기준을 가지고 여러분의 인생을 성공했다, 실패했다라고 판단하거나 평가할 수 없다라는 거예요.
동시에 만약 여러분들이 판단자가 되었다면, 그러면서 내가 다른 사람의 인생을 막 평가하고 있어. 다른 사람의 믿음과 신앙을 내가 나의 기준으로, 내가 만든 나의 기준을 가지고 저 성도님은 믿음이 있어, 저 성도님은 믿음이 없어 라면 내가 누군가의 신앙을 평가하고 판단했다라면 지금 우리는 누구의 자리에 앉아 있는 거예요? 하나님의 자리에 앉아 있는 거예요. 예수님의 자리에 앉아 있는 거예요. 그런데 얼른 그 자리에서 내려와야 하지 않을까요? 또한 우리 자신도 나 스스로 나의 인생을 평가하거나 판단할 자격이 없습니다. 바울은 정확하게 클리어하게 나 자신도 나를 심판하지 않는다라고 이야기를 하고 있어요. 혹시 스스로를 남들과 비교하면서 나를 판단하고 정죄하며 살아오셨습니까? 저 사람은 저런 만큼의 섬김을 하고 있는데, 저 사람은 올 한 해 이만큼의 커리어를 얻었는데, 저 사람은 올 한 해 이런 일을 이뤄냈는데, 나는 이뤄낸 게 없네. 끊임없이 누군가 다른 사람과 비교하고 판단하며 스스로 나의 인생을 판단하고 실패한 인생이라고 혹시 정죄하고 있지는 않습니까? 나의 믿음을 자꾸만 다른 누군가와 비교하면서 나는 믿음이 없는 사람이고 나는 예수님께 쓰임받을 수 없으며, 그렇게 나의 인생을 내가 판단하고 평가하고 있습니까? 예수님께서는요, 우리의 인생을 우리가 스스로 판단하고 평가할 권한과 자격을 주지 않으셨다라는 거예요. 이것은 오직 우리의 창조주이자 우리의 구원자이시며 우리의 왕이신 예수님의 역할이자 그분만이 가질 수 있는 권한이라는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 해야 될 것은 무엇일까요? 주님 오실 때까지 아무것도 미리 심판해서는, 미리 판단해서는 안 된다라는 것이죠. 5절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 그러므로 여러분은 주님께서 오실 때까지는 아무것도 심판하지 마십시오. 주님께서는 어둠 속에 감추인 것들을 환히 나타내시며 마음속의 생각을 드러내실 것입니다. 그때 사람마다 하나님으로부터 칭찬을 받을 것입니다. 우리를 구원하신 예수님께서 우리의 인생을 심판하러 오실 때까지 그 누구도 여러분의 인생을 어떠한 인생이다라고 판단하고 평가할 수 없다라는 거예요. 예수님이 오실 때까지 우리의 인생은 아직 끝난 것이 아니라는 거예요. 지금 이 순간 뭔가 잘 나가는 것처럼 보여요. 지금 이 순간 뭔가 성공한 것처럼 보여요. 때로는 지금 이 순간 뭔가 실패한 것처럼 보이고 뭔가 소망이 없는 듯 보여도 우리의 인생은 아직 끝난 것이 아니다라는 거예요. 또한 지금 여러분이 아무리 사람들이 부러워한 인생을 현재 살고 있다고 한들 그것이 예수님 보시기에 칭찬받지 못하는 인생이라면 그게 무슨 소용이 있을까요? 평가할 자격이 없는 사람에게 아무리 좋은 평가를 받는다고 한들 그게 무슨 의미가 있을까요? 반대로 내가 어떻게든 주님의 뜻대로 살아가기 위하여 때로는 세상 속에서 인정받지 못하고 좋은 평가를 받지 못할지라도 어찌 보면 바보와 같은 인생을 산다고 할지라도 진짜 평가와 판단할 자격이 있으신 그 예수님께 우리가 인정을 받는다면 그것이야말로 그리스도인으로서 하나님의 자녀로서 그리스도의 일꾼으로서 복음의 관리인으로서 진짜 아름다운 인생이자 가치 있는 인생이지 않을까요? 그렇다면 우리의 심판자이자 인생의 평가자이신 예수님이 우리의 인생을 무엇으로 평가하시는가? 이것이 중요하겠죠. 얼마나 2024년 많은 돈을 벌었는가? 얼마나 좋은 커리어를 가졌는가? 그걸로 평가하실까요? 얼마나 사람들로부터 인정을 받았는가? 얼마나 많고 크고 대단한 사역을 하였는가? 그런 것들로 우리를 평가하실까요? 그렇지 않다는 거예요. 예수님의 기준은 한 가지예요. 그것이 무엇일까요? 신실하였는가? 2절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작.
이런 경우에 관리인에게 요구하는 것은 신실성입니다. 예수님의 일꾼으로서, 제자로서, 복음의 관리인으로서 내가 신실했는가예요. faithfulness. 얼마나 많은 이익을 얻었는가, 얼마나 많은 일을 해냈는가, 얼마나 그것을 잘했는가, 그것을 얼마나 겉으로 보기에 효과적으로 했는가. 그것이 아니라 그냥 하나님 앞에서, 예수님 앞에서 예수님이 나에게 맡겨주신 것을 힘들고 어렵고 지치고 그런 상황 가운데서도 발버둥치며 내가 이것을 포기하지 않고 이것을 신실하게 감당했는가. 예수님은 이것만 보신다라는 거예요. 예수님께서 복음서를 통해서 마지막 때에 대한, 마지막 심판에 대한 말씀을 여러 가지 비유를 말씀하시는데 그 중에 하나가 오늘 함께 나눌 마태복음 25장의 말씀이에요. 그 중에 우리가 잘 알고 있는 달란트 비유가 나오는 게 14절부터 30절까지 말씀입니다. 어떤 사람이, 어떤 주인이 여행을 갑니다. 여행을 가면서 자신의 재산을 종들에게 맡겨요. 자, 누구의 재산이죠? 자신의 재산이에요. 종께 아니에요. 근데 누구에게는 5달란트, 누구에게는 2달란트, 누구에게는 1달란트를 맡겼다는 거예요. 그 기준이 뭐예요? 그들의 능력이에요. 주인은 종들이 어떠한 능력을 가지고 있는가를 정확히 알고, 영어로 according to their ability라고 나와 있는 거예요. 그들의 능력이 뭔지 주인은 정확히 알아요. 그래서 너는 이만큼 해도 돼. 너는 1달란트만 해도 돼. 이게 그 사람은 무시하는 게 아니에요. 그 사람이 감당할 수 있는 능력을 주인은 정확히 알고 그것에 따라 according to their ability에 따라 누구에게는 5달란트를, 누구에게는 2달란트를, 누구에게는 1달란트를 맡기는 거예요. 근데 이 달란트 다 누구 거예요? 주인 거라는 거예요. 그런데 5달란트와 2달란트를 받은 이 두 사람은 곧 즉시 그 돈을 가지고 가서 장사를 해요. 2배의 이윤을, 프로핏을 남깁니다. 그런데 문제는 이 1달란트 받은 사람이에요. 이 받은 걸 가지고 아무것도 하지 않아요. 대신 어떻게 합니까? 그 돈을 땅에 숨깁니다. 얼마만큼의 시간이 지난지 모르겠지만 오랜 시간이 지난 뒤에 그 종이, 그 주인이 다시 돌아옵니다. 그 종들에게 물어보는 거예요. 내가 너에게 준 달란트 어떻게 했니? 그때 5달란트와 2달란트 받은 사람이 와서 이걸 가지고 2배의 이윤을 남겼다라고 합니다. 그러자 주인이, 야, 5달란트 받은 너, 이성호 맞죠? 5달란트 줬는데 그러면 5배의 이윤을 남겨야지 책망하셨을까요? 아니에요. 착하고 신실한 종아, 칭찬하세요. 2달란트 받은 사람이 4달란트를 가졌어요. 2달란트 줬으면 10달란트를 만들어야지. 그거밖에 못해? 아니요. 통일하게 칭찬을 하고 있다라는 거예요. 이어진 말씀 함께 읽어볼까요? 시작. 그의 주인이 그에게 말하였다. 잘했다, 착하고 신실한 종아. 내가 적은 일에 신실하였으니 이제 내가 많은 일을 내게 맡기겠다. 와서 주인과 함께 기쁨을 누려라. 무엇을 칭찬하고 있죠? 얼마나 많은 이익을 남겼는가예요? 아니면 신실했는가예요? 실신가예요? 실신이 아니라 신실. 어제 SFC 식사를 우리 창원 전사님이 혼자 준비를 했어요. 항상 연초가 되면 아무래도 이제 많이들 휴가도 가시고 여러 가지 하다 보니까 음식으로 섬기시는 분들이 항상 그때가 항상 부족할 때예요. 그래서 창원 전사님 혼자, 제가 알기로는 혼자, 아니면 알려주시고 스태프들 같이 했어요? 2명 같이 했어요. 이름은 밝히지 않겠습니다. 2명이랑 같이 했대요. 치킨 카레를 했어요. 제가 그거를 이제 주방에 서서 먹으면서 치킨의 익힘이 이분하지 않은데? 야채가 너무 익었는데? 그렇게 평가하며 그렇게 먹었을까요? 아니에요. 이거 먹으면서 아이고 수고가 많네. 아이고 고생이 많네. 아이고 신실하게 그래도 잘 감당하고 있네. 그런 마음으로, 고마움과 칭찬의 마음으로 그 카레를 먹었어요. 내가 했으면 더 잘했을 텐데. 치킨 말고 불고기를 넣어야지. 막 그런 마음을 먹었을까요? 그렇지 않아요.
이 주인의 마음이 바로 그러한 마음이었다라는 거예요. 그런데 문제는 바로 이 한 달란트를 받은 사람이에요. 땅에 숨겨놓고 아무것도 하지 않아요. 그 이유가 뭐냐? 이 종은 두려워하며 주인에게 말하길, 함께 읽어볼까요? 시작. 그러나 한 달란트를 받은 사람은 다가와서 말하였다. 주인님, 나는 주인이 굳은 분이시라 심지 않은 데서 거두시고 뿌리지 않은 데서 모으시는 줄 알고 무서워하여 물러가서 그 달란트를 땅에 숨겨두었습니다. 보십시오. 여기에 그 돈이 있으니 받으십시오. 여기서 중요한 게 뭐냐면 두 가지예요. 주인을 어떻게 알았다? 굳은 분으로 알았다라는 거예요. 이 굳은 분이라는 표현은요, 당시에 이 당시에 고리대금업자, 사채업자를 부르는 말이었어요. 정확한 그 단어를 동일하게 쓰면서, 주인님, 당신은 고리대금업자 같은 사람이잖아요. 나는 주인이 사채업자 같은 사람인 줄 알았다는 거예요. 그렇죠? 그 결과 주인을 어떻게 했어요? 사랑하고 존경했어요? 아니요, 무서워했다라는 거예요. 그래서 나는 어떻게 했다? 이 돈을 땅에 숨겨 놓았다라는 거예요. 이 종은요, 주인에 대해서 완전 착각하고 있었어요. 아니, 이 달란트 평생 엄청 많은 돈이에요. 이것을 받을 자격이 안 되는 나에게 이 달란트를 맡겨주셨는데, 그런 주인을 은혜로운 주인, 자비로운 주인, 사랑이 많은 주인, 나를 믿어주는 주인으로 안 것이 아니라, 5달란트와 2달란트를 받은 사람은 그렇게 알았고, 나한테 이 많은 주인의 이 소중한 달란트를 맡겨주셨다고? 아유, 감사하네. 그러니 주인을 위해서 내가 최선을 다해야지. 하지만 이 한 달란트 받았던 사람은 주인을 고리대금업자, 사채업자, 악한 사람, 두려워하고 무서운 사람으로 알았기 때문에 그 결과 이 달란트를 가지고 아무것도 안 했다는 거예요. 아무것도 안 한 동기가 무엇이다? 주인에 대한 그의 마음이었다라는 것이죠. 그래서 주인은요, 이 종이 한 달란트를 빼앗아 다른 사람에게 줍니다. 그리고 종을 바깥 어른들을 쫓아버립니다. 예수님께서 이 비유를 하셨어요. 마태복음 25장 전체의 마지막 심판 때를 얘기하면서 이 얘기를 하셨다는 것이죠. 그럼 여기서 말하는 종은 누구를 주인은 누구를 얘기할까요? 예수님이라는 거예요. 예수님께서 우리에게 우리의 각자의 능력에 따라 그분의 달란트, 우리 게 아니에요. 그분의 달란트를 우리에게, 누구에게는 5달란트, 누구에게는 2달란트, 누구에게 1달란트를 맡겨주셨다라는 거예요. 그리고 내가 다시 심판하러, 평가하러, 판단하러 올 것이다 라고 알려주고 있다는 거예요. 그때 다시 오셔서 예수님께서 점검하실 것은 얼마나 이익을 남겼는가, 얼마나 효과적으로 했는가가 아니라 얼마나 신실했는가라는 거예요. 그러면 여기서 말하는 종은 누구를 얘기할까요? 저와 여러분이라는 것이죠. 예수님은요, 우리에게 예수님의 시간을 맡기셨어요. 우리에게 예수님의 능력을, 예수님의 물질을, 예수님의 양들을 우리에게 맡기셨다라는 거예요. 그렇다면 2024년 예수님이 우리에게 맡겨주신 내게 아닌 거죠? 예수님의 달란트를 어디에, 그리고 누구를 위해 사용했는가? 최선을 다하여 주님을 위해 사용했는가? 아니면 이것을 나를 위해서만 사용했는가? 아니면 이것에 왜 나는 한 달란트밖에 안 줘? 라면서 이것을 땅에 묻어두고, 우리 예수님은 마음이 굳으신 분이셔. 예수님은 제너러스하지 않아. 예수님은 나를 사랑하지 않아. 막 그런 마음 가운데 왜 나한테는 이것밖에 주지 않았냐며 불평하며 그것을 땅에 묻어두고 아무것도 하지 않은 채 올 한 해를 그렇게 보냈는가? 그리스도인은 청지기입니다. 스튜어드, 관리인이라는 거예요. 예수님께서 우리 모두에게 예수님의 달란트를 주셨다는 거예요. 중요한 것은 내가 얼마나 많이 받았는가, 내가 얼마나 적게 받았는가, 그것이 중요한 것이 아니라 나에게 주신 것에 감사하며 신실하게 이것을 주님을 위하여 사용하였는가. 주신 만큼 예수님요, 책임을 물으세요. 내가 많이 받았잖아요. 왜 많이 주실까요? 그만큼 감당하라고 주신 거예요.
나에게 시간을 많이 주셨으면 내가 그만큼 이 시간을 사용하라고 원하시는구나. 나에게 건강과 체력을 이만큼 주셨으면 그 안에서 이것을 사용하길 원하시는구나. 나에게 재정과 능력을 주셨으면 내가 가지고 있는 재정과 능력을 그만큼 사용하라고. 누구를 위하여? 예수님을 위하여, 하나님 나라를 위하여 사용하라고 나에게 주신 거구나. 아이고 감사하네 주님, 감사합니다. 근데 나한테 이만큼 주셨어. 그럼 뭐 해야 돼요? 그것도 감사해야 되는 거죠. 하나님 감사해요, 이만큼 주셨네요. 그러면 나에게 주신 것만큼 내가 최선을 다하겠습니다. 이것이 우리에게 필요한 마음의 자세라는 것이죠. 주님이 우리에게 원하시는 것은, 그 기준은 다른 그 어떤 것도 아니라 신실하였는가라는 거예요. 하나님이 여러분에게 주신 달란트가 무엇입니까? 그것이 무엇인가가 중요할까요? 우리는 자꾸만 나한테 주신 게 뭡니까? 막 그게 궁금해요. 그렇지 않아요? 근데 사실 그건 사실 중요하지 않아요. 하나님 저에게 찬양의 은사를 주셨잖아요. 여러분들 안 믿으시죠? 저는 그렇게 믿어요. 그래서 열심히 찬양해요. 나는 그렇게 믿으니까 하나님 나에게 주신 난 찬양의 은사를 난 받았다고 생각해요. 우리 승하 성도님보다 조금 부족한 거지. 저기는 5달란트만큼의 찬양의 은사를 주신 거고, 맞나요? 저는 1달란트만큼의 찬양의 은사를 주셨어요. 그럼 난 1달란트만큼 뭐 하면 되는 거예요? 사용하면 되는 거예요. 그렇죠? 저긴 5달란트 주셨으니까 5달란트만큼 찬양의 은사를 사용하면 되는 거예요. 근데 저한테는 5달란트만큼의 설교의 은사를 주셨어요. 예를 들어서. 근데 승하 성도님한테 1달란트만큼의 설교의 은사를 주셨어요. 그러면 그 1달란트만큼 쓰면 되는 거고, 저는 5달란트만큼 쓰면 된다라는 거예요. 즉 내가 얼마나 많은 것을, 얼마나 큰 것을 받았느냐가 중요한 것이 아니라 나에게 주신 것만큼 그것을 감사하며 신실하게 사용하였는가, 이것이 중요하다라는 거예요. 2024년 예수님께로부터 받은 것들을 예수님을 위하여 내가 신실하게 사용하였는가. 예수님은 능력이 뛰어나는 사람을 칭찬하지 않으십니다. 예수님은요, 더 큰 재능을 가지고 있는 사람을 칭찬하지 않으세요. 예수님이 칭찬하는 기준은 아무리 힘들고 어렵고 그럼에도 불구하고 나에게 무엇이든지 맡겨주신 것에, 그것이 내가 좋아하는 일이든 내가 싫어하는 일이든 중요하지 않아요. 그것이 나에게 무엇이든지 맡겨주신 것을 신실하게 감당하는 자의 인생을 하나님은 기뻐하시고, 그런 자들을 칭찬하시고, 그런 자들에게 뭐 하신다? 더 많은 것들을 맡기신다라는 거예요. 예수님이 다시 오실 때 분명 물으세요. 내가 너에게 하나님 나라와 영광을 위하여, 그리고 예수님의 몸인 교회를 위하여 사용하라고 준 시간과 물질과 너의 능력들을, 은사들을 어디에, 그리고 누구를 위해 사용하였니? 라고 저와 여러분에게 분명 물으실 것이라는 거예요. 제가 어젯밤에 오늘 아침에 딱 이제 주일 준비를 다시 한번 점검을 하면서, 이 주보에는 나가 있지 않지만 우리 오해하면 안 되지만 오해하지 마십시오. 우리 3명의 아기 엄마들이 사역을 다 신청을 했어요. 이름은 얘기하지 않을게요. 오늘 주보에 다 안 들어갔어요. 이 깐난아기 엄마들이, 3명의 깐난아기 엄마들이 찬양팀으로, 다 찬양팀이네. 그러고 보니까 3명이 예배팀으로 신청을 했어요. 그걸 보면서 뭐 이제 막 아기 낳은 엄마 3명의 엄마들이 뭐 얼마만큼 예배팀을 섬길 수 있을까요? 그렇죠? 예배 잘 나오는 것만 해도 얼마나 감사한가요? 그렇죠? 근데 3명이 아기 낳은 지 얼마 안 된 3개 엄마들이 다 예배팀을 신청을 한 거예요. 그걸 보면서 제가 되게 감사했어요. 이 3명의 엄마들이 난 잘할 거라고 생각할까요? 아멘. 저한테는 잘하고 중요한 건 전혀 중요하지 않았어요. 그냥 기특하다. 지금 애들 보느라고 정신없는데 예배에 나오는 것만 해도 아마 다들 이거 할 텐데 예배팀을 섬긴다고? 그 마음이 어떤 마음인 거예요? 그 마음이 교회를 사랑하는 마음이 느껴지고, 하여튼 이것에 보면서 잘하고 못하든 중요하지 않다. 이 마음이, 이 동기가 너무나 기특하고 이쁘고, 제가 그러면 안 되지만 하나님이라면 이렇게 엉덩이 두들겨주면서 아유 잘했다 이렇게 칭찬하실 것 같은 그런 마음이 들었어요. 예수님은 분명 우리에게 물어보실 거라는 것이죠. 내가 너에게 준 것을
어떻게 그 누구를 위하여 사용하였니? 고린도전서 4장 5절 오늘 본문 말씀이죠. 함께 읽어볼까요? 시작. 그러므로 여러분은 주님께서 오실 때까지는 아무것도 미리 심판하지 마십시오. 주님께서는 어둠 속에 감추인 것들을 환히 나타내시며 마음속의 생각을 드러내실 것입니다. 그때 사람마다 하나님으로부터 칭찬을 받을 것입니다. 예수님이 오실 때 어둠 속에 감추어져 있던 것을 모두 환하게 드러낸대요. 무슨 말이냐면 저는요 여러분의 마음을 몰라요. 여러분도 제 마음 모르시죠? 제가 웃으면서 막 이렇게 찬양하고 설교한다고 해서 제 마음의 동기가 과연 진짜 어떠한지, 정말 누구를 위해서 살아가고 있는지 그건 누구만이 알 수 있다는 거예요. 예수님밖에 모른다는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 판단할 수 없다는 거예요. 근데 빛 대신 예수님은 그 모든 것을 다 아시고 그 어둠 속에 있는 것까지 아시며 그것을 다 드러내시는 분, 우리의 마음속 깊은 생각까지 다 아시는 분이시라는 거예요. 내가 지금 무엇을 위해 살아가고 있는지, 누구의 시선과 판단에 내가 목매어 살아가고 있는지, 이것이 나의 영광과 나의 이름을 위해서인가, 나의 삶의 평안함을 위해서인가, 그래서 내가 하나님께 기도하며 하나님께 부르짖고 하나님 나라를 위해 섬기고 있는가, 아니면 정말 내가 인정받지 못할지라도, 사람들로부터 내가 아무런 좋은 평가를 받지 못할지라도 그럼에도 불구하고 내가 나에게 주신 거 감사하며, 하나님 나에게 한 달란트나 주셨네요, 이 자격 없는 나에게 이 한 달란트나 주셨네요, 하나님 어떡합니까? 어머 어떡하면 좋아, 이걸 가지고. 그렇죠? 그런 마음 가운데 고민하는 거예요. 누가 시켜서가 아니에요. 어떻게 하면 이거를, 하나님 나에게 이만큼 주셨는데 하나님 왜 사용할까? 어떻게 하면 내가 그리스도의 일꾼으로서 복음의 관리인으로서 신실하게 살아갈까? 그걸 누가 아신다는 거예요? 주신 분은, 예수님은 다 아신다라는 거예요. 어떠한 상황과 여건 속에서도 비록 사람들과 세상으로부터 인정받지 못할지라도 그럼에도 불구하고 나의 창조주이자 나의 구원자이자 나에게 왕이신 예수님을 바라보며 하나님 나에게 주신 것들을 하나님을 위해 사용하고자 하는 그런 자들을 얼마나 만큼 잘했느냐 중요하지 않아요. 하나님은 뭐 하신다? 칭찬하신다. 5절 말씀에 누구로부터 칭찬을 받을 거래요? 하나님으로부터 칭찬을 받을 거라는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 아직 늦지 않았습니다. 우리의 이 라이프 이발리에이션은, 우리 인생의 평가는 끝나지 않았어요. 하나님 우리에게 많은 시간과 아직 기회를 주고 계십니다. 그리고 우리의 인생의 평가서의 마지막에 이렇게 쓰여지기를 소망합니다. 잘했다, 착하고 신실한 종아, 내가 적은 일에 신실하였으니 이제 내가 많은 일을 너에게 맡기겠다. 와서 주인과 함께 기쁨을 누려라. 이 말씀이 우리 인생의 마지막 평가서에 쓰여지기를 소망하며 축복합니다. 아멘. 말씀을 마치며 올 한 해를 돌아보았을 때, 특별히 2024년에 참 여러 가지 일들이 있었죠. 특별히 여러 가지 어려움들이 있었던 한 해였습니다. 특히 저희 교회에 찾아왔던 어려움 가운데 많은 성도님들이 하나님 우리 교회 지켜주세요, 그렇게 울면서 기도하셨어요. 제가 여러분들에게 이렇게 말씀드렸던 것이 기억이 나더라고요. 여러분, 사람이 아니라 하나님 앞에 파스라는 말을 듣고 싶습니다. 기억나시나요? 우리 공동위회 때 사람이 아니라 하나님 앞에, 하나님이 우리 교회를 바라보며 너희 임브레스 교회 성도들, 너희 파스, 그 말을 듣고 싶다라고 성도님들께 나눴던 것이 기억이 나더라고요. 어려움의 시간을 지나온 지금 하나님께서 우리 교회를 바라보시며 과연 무엇이라 말씀하실까? 담임 목사로서 성도인 여러분들을 보았을 때 제가 감히 그럴 자격은 없지만 여러분들을 평가한다면 우리 성도님들은 신실하였어요. 마음과 생각을 흔들어 놓는 혼란스러운 사람과 여러 가지 부정적인 사람들의 말 속에서도 여러분 신실하게 예배의 자리를 지키셨고,
여러분은 신실하게 그 맡겨진 사역들을 끝까지 인내하며 감당하셨고, 무엇보다도 신실하게 인불스교의 성도라는 그 자리를 오늘까지 끝까지 지키셨다라는 거예요. 그래서 2025년이 저는 기대가 됩니다. 왜요? 신실하게 자리를 지킨 우리에게 과연 예수님께서는 2025년 어떠한 사명을 감당하게 하실까? 그것이 무엇이든지 간에 우리는 예수님의 일꾼이자 복음의 관리인으로서 우리 함께 하나 되어 신실하게 이 사명을 감당해 나아가기를 소망하며 축복합니다. 아멘. 주님 내 길 아시네. 흔들린 그 길에도 함께해. 주님 내일 아시네. 멈춰진 나의 삶에도 늘 함께해. 나의 힘이 되신 주, 변함없으신 계획, 주가 나의 도움 되시네. 나의 길이 되신 주, 변함없으신 계획, 주가 나의 모든